Hello students. So let's start for another problem I am solving here. From the depreciation is given. So depreciation kottaga henge hire purchase chart ana prepare ಮಾಡಬೇಕು. So that is I am taken from the question here. That is Om Sai Limited acquired on outside on 1/1/2014 of the cash price is 3,72,400. Okay. So here the cash price is given for 3,72,400. So 3,72,400 it is a cash price on the hire purchase system and payable 1 lakh on signing the contract. So 1 lakh ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 1/1/2014ಗೆ 1 lakh rupees ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ signing the contract ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 lakh rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So that is 1/1/2014. So he is given for 1 lakh. Yes. ಸೊ 1 lakh ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/1ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So signing the contract and balance. So balance in 3 equal installments of rupees 1 lakh. So ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 3 ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ 1 lakh rupees ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ the balancing amount of cash price from the 3 equal annual installments. So that is a 1 lakh each from the all the end of years. Okay. So interest is charged at 5% per annum. So interest should be on 5% per annum. So interest should be charging from the 5% per annum. And Om Sai provides a depreciation at 10% on reducing balance method. So depreciation should be 10% per annum. Reducing balance method means every year depreciation his value should be changed and the value should be reducing from the every year. So depreciation reducing value ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ದು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಯಾಕಂದರೆ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ 10% ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 10% ತೆಗೆದು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಏನು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. Is it? So here that is 1 lakh is given from the advance. Okay. Then interest is 5% here. Then whatever the remaining cash price. So 3,74,400 ಅಲ್ಲಿ 1 lakh rupees advance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಉಳಿದಷ್ಟು 2,72,400. So that amount he has paid from the annual installment, that is 1 lakh. So annual installment ಅವನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1 lakh rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So I told you from the hints. Okay. So what he is given from the advance. So just here to make it calculation. Advance is pay from the 1 lakh and 3 annual installment. So 3 annual installment means it will be 31st 12/2014, then 31st 12/2015, and 31st 12/2016. These are the 3 annual installment. So 3 annual installment ಅಂದರೆ 1/1 ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು 31st 12/2014. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 installment and this is 2nd installment and this is a 3rd installment. Okay. These are the 3 installments here. ಸೊ 3 installments ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1/1/2014ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 1 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್. ದೆನ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ 3 installment ಈಕ್ವಲ್ 3 installment 1 2 3. ಸೊ ಈ 3 installmentಲ್ಲಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು 1 lakh. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 2014 1 lakh, 2015 1 lakh, 2016 1 lakh. ಎಸ್. ಟೋಟಲ್ 1 2 3 4 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 4 lakh. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯುವರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 4 lakh. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ 4 lakh. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ 3,72,400. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. 1 lakh, 1 lakh, and this is a
1 lakh. I told you people. So here if the amount you are pay advance ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4 lakh you are paying and your actual payment is 3,72,400. So here excess amount you are paid. So excess amount ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ excess amount ಕೊಟ್ರಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3,72,400 ಆವಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ 3,72,400 ಬರ್ತಂದರೆ ಈ ಅಮೌಂಟು ಸೇಮ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ತೊಗೋರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಈ ಅಮೌಂಟು ಮತ್ತು ಈ ಅಮೌಂಟು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ installment side. Okay, very simple it is. Yes, so next is the depreciation. We have to calculate from the 5% depreciation, then 10% 5% interest is there and 10% depreciation is there. Okay, so whenever the advance is paying, so there is no interest will be there from the advance ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗೂ ಇಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 lakh you are paid. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 3,72,400 minus 1 lakh 2,72,400. Yes, so here your calculation is I given here, that is 3,72,400. so minus 1 lakh, so that is 2,72,400. Yes, so it means that very simple, that is in the cash price. So the amount we have to reduce 1 lakh rupees. 3,72,400 ಇದೆ, ಅದ್ರಾಗ 1 lakh ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 2,72,400. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಇಯರ್ ಎಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗೂ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2,72,400 into 5%. So what is the amount it will come? It will be 13,620 rupees. ಸೊ 13,620 rupees. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ 1 lakh minus 13,620. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 86,380. ಸೊ 86,380 ಆಯಿತು. ಸೊ 1 lakh minus 13,620. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 86,380. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಿರಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು 2,72,400. ಎಸ್, 2,72,400 ಮೈನಸ್ 86,380. ಸೊ ಉಳಿತಷ್ಟು 1,86,020. ಎಸ್, ಅಂದರೆ ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋದಿತ್ತು, ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ವಿ 31st 12ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಉಳಿತೆಷ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 1,86,020. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3,72,400 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫ್ರಮ್ ದ 31st 12 2014ಗೆ 3,72,400 ಇಂಟು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ 10%. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ 37,240. ಸೊ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 37,240, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದು 3,72,400 ಇತ್ತು. 1-1ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟು 1 lakh rupees ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ 3,72,400 ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ 37,240. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ರೀ 3
that is balance should be 3 lakh, that is balance should be 3 lakh 35,160. So it amount balance ಹೋಯ್ತದೆ. So next you have to come from the 2015. Okay, so 2015 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ is 1,86,020 rupees. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು? 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್? 9,300. ಎಸ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ? 9,300 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲಮು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಇದ್ರಾಗ ಟೋಟಲ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಎಸ್. ವೆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ interest you can make. Okay, so 1 lakh minus 9,300, so it will be 90,700. so ಈ ವರ್ಷ 90,700 rupees ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1,86,020. so 1,86,020 minus 90,000, that is 1,86,020 minus 90,700. so it is remaining 95,320. yes. so it is coming for ಇದ್ರಾಗ 1,86,020ದಲ್ಲಿ 90,700 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 95,320. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೋಸಲ ಇಷ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 10% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೀರಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 3,35,160 ಇಂಟು 10%. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 33,516. yes. so this is depreciation. from the balancing is 3,35,160. so in the 10% that is 33,560. okay. so this amount we have to deduct from here, 33,516. so ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತದ ರೀ? 3,01,644. ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ದು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 95,320. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 10%. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್? ಎಸ್. ಫ್ರಮ್ from the last year. ಸೊ 95,320 ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ? 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೀರಿ. ಎಸ್. ಸೊ 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದಾಗ 9,532 ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಅದೇ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನಸ್ 9,532. ಸೊ 1 ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ 9,532 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 90,468. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು? ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 2060ಗೆ ಮುಗಿಬೇಕು. 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಸ್. ಅಮೌಂಟ್ 90,468 ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದಾಗ 9,332 ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 9,532 rupees. ಸೊ 1 ಲ್ಯಾಕ್ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 90,468 rupees ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಅಮೌಂಟು ಮತ್ತು ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮುಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 1 lakh minus, so this amount you have to take here 95,320. yes. so 95,320. so what is your interest? that is 4,680. okay. so this interest you have to calculate. this is not be coming here because it is coming from the variation here. yes. ಇದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. 95,320 ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದಾಗ 9,532 ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ 1 ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ 9,532 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 90,680. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್.
ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ 95,320ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ 1,00,000 ಮೈನಸ್ 95,320. ಸೊ ಈ 1,00,000ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅ nil. Yes. Then calculate from the depreciation from the last year. Yes. So that is the remaining amount is 3,01,644 into 10%. So it will be 30,164 depreciation. Okay. So less here 30,164. So balance of the asset is 2,71,480. Yes, that is your balance. And here it is total it is, this will be not come. Okay, this will not come because it is not a same. Just I make it calculation here. So on that cases it is not be coming like this. Put it from the same here. Yes, then we can take it from the calculation from the 1,00,000 minus 95,320. ಸೊ ಇದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋರಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೋರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು 1,00,000 ಮೈನಸ್ 95,320 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ 1, 2, 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ 3,72,400. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 1, 2 and this is 3. So 3 interest should be 27,600. Yes. So it is a 4 lakh. Yes. So this is a amount from the last year. Yes. Okay. So remaining one more balancing year from the 2016. How much it is coming here? Just we can make it 95,320. Yes. So this is a problem for the when the depreciation is given in the problem. Yes, be careful from the last year. If it is not coming same, amount is not coming same, on that cases this amount only you can put it from here, then less from the installment. So you are getting from the interest here. Okay, thank you.